गोकुलनाथ की जय हो। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी की जय हो। श्री गोपेश्वर जी प्रभु जी की जय हो। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी रचित शिक्षा पत्र में 41 पत्रों में हवे 25मो पत्र चाली रह्यु छे। एमां 5मो श्लोक छे जे आप श्री हरिराय जी लघुभ्राता गोपेश्वर जी ने कही रह्या छे, एटले के साथे साथे आचार्य बालकोने माटे पण आ छे। जे शब्द छे अस्तु वस्तु शतम लोके वेदे च परिकीर्तितम फलत्वेन निजाचार्य चरणांदय मम। शब्दार्थ छे लोकमां अने वेदमां 100 वस्तुओ श्रेष्ठ तरीके गणाती होय, भले गणाती होय, 100 वस्तुओ श्रेष्ठ भले गणाती होय जेमां लोकमां अने वेदमां, परंतु मने तो फल रूपे आपणा श्री महाप्रभुजीना चरण कमलनु युगल जोड़ी छे। विवेचन हरिरायजी कही रह्या छे। विवेचन लोकमां अने वेदमां कीर्तित एटले के जेना माटे श्रेष्ठता तरीके पंकायेला छे एवा वस्तुरूप पदार्थ अनेक छे। ज्ञान मार्ग में तेमज मर्यादा मार्ग में सत्यलोक एटले के ब्रह्मलोक सर्वोपरि फल कह्युं छे। एवो ब्रह्मलोक पण पुष्टि मार्गीय फल आगळची गणनामां छे। आ पुष्टि मार्ग तो एवो छे के एमां मोक्ष चतुष्टस्य पर्यंत सर्व तुच्छ छे। आ पुष्टि मार्ग में तो श्री कृष्ण अधर सुधानुं पान ज परम फल छे। ए परम फल साधन थी सिद्ध थतुं नथी। एक श्री महाप्रभुजी वल्लभाचार्यजीना चरणांबुजथी ज श्री कृष्णना अधरामृतनुं पान सिद्ध थाय छे। आ 5मो श्लोक छे एमां हरिरायजी महाप्रभुजी जाणे के गोपेश्वरजी प्रभुने अने साथे आचार्य बालकोने अने वैष्णवोने पण कही रह्या छे के वेदनी अंदर भले 4 जे मुक्ति कही छे, जे सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य अने ए जे 4 मुक्ति कही छे ए सारामां सारामां गणाय छे, सौथी श्रेष्ठ गणाय छे। पण जे पूर्ण पुरुषोत्तम गोलोकपति छे ए पुष्टि मार्गना ठाकोरजी ए तो अधरामृतनुं पान सुधानुं पान करावे छे। ए पेला 4 स्वरूप 4 जे मुक्ति छे एमांथी एक तो सायुज्य छे, एटले एमां तो कोई भगवानना गुण पण गावाना नथी। एमां तो देहमांथी जीव जाए एटले ज्योतमां ज्योत भळे एम कायम माटे जन्म मरणथी मुक्त थई जाए ए छे। पछी जे सामीप्य छे एमां तो ए जे वैकुंठना भगवान नारायण रहे छे ए महलनी अंदर ज क्यांक रहेवा मळी जाए। अने सालोक्यमां आखुं वैकुंठ लोक जे छे एमां कोई जग्याए रहेवा मळे। अने सारूप्यमां चतुर्भुज जेवा एमना छे एवा ए जीवने आपे, शरीर पण एवुं आपे श्याम। ए 4 मुक्तिमां मर्यादा मार्गीओ माटे तो एनाथी उपर कशुं नथी, पण पुष्टि मार्गीओ माटे एने तुच्छ कह्युं। केम के पुष्टि मार्ग में तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र रसो वैसह जे वेदथी पण अधिक, वेदथी पण पर एवी लीला, एवो विहार करी अने आप भक्तोना जे जे मनोरथ होय छे एने पण आप पूरा करी दे छे, जे अन्य नारायण पण न करी शके। अने ए करी दे छे एना पाछळ मूळ वच्चे जे कृपा करनारा छे ए छे श्री महाप्रभुजी वल्लभाचार्यजीना चरण कमल। एटले जे महाप्रभुजी वल्लभाचार्यजीना चरण कमल ने सेवे छे एने ज
આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અધરામૃતનું પાન સિદ્ધ થઈ જાય છે. અને જે કે આપણે સર્વોત્તમજી કરી રહ્યા છીએ એમાં પણ આ જ ફળ કહ્યું ગુંસાઈજીએ કે જે સર્વોત્તમજીનો પાઠ કરશે એને અવશ્ય ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણનું અધરામૃતનું પાન મળશે જ, નિશ્ચય શબ્દ છે. અને બીજું કહ્યું કે જે પણ ભક્તિમાં અવરોધ હશે, પ્રતિબંધ કરતો હશે તો એનો પણ નાશ કરી દેશે. એટલે સર્વોત્તમનો મહિમા જે છે એવી જ વાત અહીંયા પણ આવી. હવે 6થો શ્લોક. વેદોક્ત કર્મ નિશ્ચય ફલને ઉત્પન્ન કરતા નથી, કારણ કે ભગવાનના સિવાયના શ્રવણથી ચિત્ત બહિર્મુખ થાય છે. એટલે વેદોક્ત કર્મ નિશ્ચય ફલને ઉત્પન્ન કરતા નથી. વિવેચનમાં કહે છે કે વેદ વિહિત અનેક પ્રકારના કર્મ છે. એટલે કે વેદમાં બધું જ મૂક્યું છે. કોઈ જ્ઞાન માર્ગી હોય તો એને જ્ઞાન માર્ગ છે, કોઈને યોગનો લેવો હોય લાભ તો યોગ માર્ગ પણ છે, કોઈ કર્મ માર્ગ એટલે હવનમાં વગેરેમાં, અને ઉપાસના માર્ગ એટલે પૂજામાં વિષ્ણુ ભગવાનની. અનેક વ્રત પણ છે, સંયમ, નિયમ ઇત્યાદિ અનેક સાધન છે. તે સાધનથી આ પુષ્ટિ માર્ગનું ફળ નિશ્ચય જણાતું નથી, કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગ કેવલ ભાવાત્મક છે, ગોપીજનોના ભાવથી પરિપૂર્ણ છે, તેમજ સર્વોપરી છે. તે ભાવાત્મક માર્ગ સાધનથી સિદ્ધ થતો જ નથી, પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી સાધ્ય થાય છે. તેથી જ બહિર્મુખ જીવોના ચિત્તમાં તથા શ્રવણમાં શ્રી હરિ ભગવાનનું કથારૂપ અમૃત તથા ભગવદ ધર્મ ઉતરતા નથી. એટલે આ 6થા શ્લોકમાં જે કહ્યું એ વેદમાં જે પણ કંઈ બતાવ્યું છે, જ્ઞાન માર્ગ, યોગ માર્ગ, કર્મ માર્ગ અને ઉપાસના માર્ગ, એ સિવાય જે વ્રત બતાવ્યા છે, સંયમ, નિયમ વગેરે સાધનો, પણ આ બધાયથી પુષ્ટિ માર્ગનું ફળ પ્રાપ્ત નથી થઈ શકતું. અને પુષ્ટિ માર્ગ કેવળ ભાવાત્મક છે, ગોપીજનોના ભાવથી પરિપૂર્ણ છે અને તેમજ સર્વોપરી છે. તે ભાવાત્મક માર્ગ સાધનથી સિદ્ધ થતો નથી. એટલે કે વેદથી પર છે, એટલે વેદથી પણ એમાંથી વેદના કોઈ પણ સાધનથી પુષ્ટિ માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી, પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા થાય તો તે સહજ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તેથી જ બહિર્મુખ જીવોના ચિત્તમાં તથા શ્રવણમાં શ્રી હરિ ભગવાનનું કથારૂપ અમૃત તથા ભગવદ ધર્મ ઉતરતા નથી. એટલે જે બહિર્મુખ જીવ હોય, ધારો કે આપણા પણ ઘરમાં કોઈ એવો જીવ હોય કે જેને ભગવાનની કથા સાંભળવી ના ગમતી હોય, જેમ કે આપણે કોઈ કથા શ્રવણ કરવા માટે બેસે, સત્સંગ કરવા માટે પુષ્ટિ માર્ગીય, તો જે ઓડિયો કે ટીવી ચાલતું હોય તો એ જોઈ પણ ના શકે કે શ્રવણ પણ ના કરી શકે, એના ચિત્તમાં જવાની વાત તો દૂર છે. તો એ બહિર્મુખ સમજવો, અને એવા બહિર્મુખ સાથે બહુ વાર્તાલાપ પણ ના કરવો. એ એની દુનિયામાં રહે, આપણે આપણી દુનિયામાં રહેવું. તો આ થયો આજનો 25મા પત્રમમાં 5મો અને 6થો શ્લોક. આવતીકાલે આવશે 7મો, 8મો, શક્ય હશે તો 9મો. હવે નિવેદનનું અનુસંધાન કરીશું. આ એક વાત વધાઈ આપવાની તમે રહી જાય છે 2 દિવસથી. જે દુબઈ શ્રી યદુનાથજી મહોદય શ્રી કડીઘરના અમારા આચાર્ય ચરણના જયેષ્ઠ લાલન, જેમને માટે બિરદ છે વૈષ્ણવોના હૃદય સમ્રાટ, એવા યદુનાથજી મહોદય શ્રી દુબઈમાં વૈષ્ણવોના પોષણ અર્થે આપ પધાર્યા હતા, પણ અચાનક જ ત્યાંની પરિસ્થિતિ વણસાઈ જતા આપ અને આપના વહુજી મહારાજ તો વહેલા આવી ગયા હતા, પરંતુ પાછળથી જે એમની કીર્તન મંડળી ત્યાં હજી આવી શકી નહોતી, જે વાત મેં કરી ત્યારે, એ બધા ગઈકાલે કે પરમ દિવસે શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીની કૃપાથી, કેમ કે આ બધા જીવો મૂળમાં એમના છે, એટલે આપે તો કહેલું જ છે, એક નામ પણ આવશે આખું સર્વોત્તમજીમાં. એમાં એવી કૃપા છે કે
ભલે ને સૃષ્ટિમાંથી ઘણા બધા જીવો પુષ્ટિ માર્ગને કદાચ છોડી દે મનથી, કારણ કે બ્રહ્મ સંબંધ થયા પછી છોડવાનું તો કંઈ છે જ નહીં. બ્રહ્મ સંબંધનો અર્થ જ એવો કીધો છે કે હવે એની લૌકિક ગતિ નહીં થાય નવરત્ન ગ્રંથમાં. એટલે એ રીતે નહીં, પણ એ પુષ્ટિ માર્ગથી બહિર્મુખ થઈ જશે એવા જીવો, તો એમને પણ મહાપ્રભુજી આપ જ પોતાના પ્રમેય બળથી, કેમ કે આપ પરળ બ્રહ્મ છો ને એટલે આપ એમના અંતઃકરણમાં પણ પ્રેરણા કરીને વાળી લીધો છો. જેમ હમણે પેલો પ્રસંગ ગયો ગુલાબ ખાનનો, તો ગુસાઈજીએ આપના જ પ્રમેય બળથી એમના હૃદયમાં એવા ફેરફારો કર્યા કે એ લૌકિકમાં બેઠેલો હતો પેલી દેહનો વેપાર કરનારી સ્ત્રી સાથે, શરાબ અને સબાબ અને સાથે કબાબ, આ બધું હતું, પણ આપના પ્રમેય બળથી ક્ષણવારમાં એનો ઉદ્ધાર કરી લીધો. એમ મહાપ્રભુજીનું એક નામ આવશે, એમાં એ મહાપ્રભુજી આપ એવા સામર્થ્યવાન છે કે આપના માર્ગમાં જે જીવોને આપે અને આપના વલ્લભકુલ બાળકોએ અંગીકાર કરી લીધા છે, હવે એમને કોઈ ચિંતા કરવાની જ નથી. જેમ ગુલાબ ખાનને આવો હતો સ્થિતિમાં, તો એ ક્યાં એને ચિંતા કરવાની આવી. તો મહાપ્રભુજીએ આપે પ્રગટ કરેલો માર્ગ છે, આપે સહર્ષ ઠાકોરજીના જીવોને પાછા લઈ જવાનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો, અને એ પ્રમાણે જ આપે અહીંયા પ્રચાર પ્રસાર કર્યો હતો. આપને શ્રમ નથી પડ્યો. ગોવર્ધનનાથજીની આજ્ઞા થાય પછી તો આનંદ હોય, એ આનંદ સહિત આપે ભૂતલ પર બિરાજી અને જે કંઈ પણ દેશ પ્રગટ દેહ સાથે કર્યું એ તો કર્યું, પણ પછી આપે આસુર વ્યામોહ લીલા કરી અને પ્રમાણ આપી દીધું પેલા વૈષ્ણવને કે અમે વૈષ્ણવ માટે તો ભૂતલ પર છીએ જ, એ પણ ભગવદીઓના ઘરે છીએ એવું કીધું. એવું ના કીધું કે વલ્લભ કુલના શરીરમાં છીએ, કે અમારું અષ્ટાક્ષર બિરાજતું હોય ત્યાં છીએ, કે અમારા પાદુકાજી બિરાજતા હોય ત્યાં છીએ, એવું નથી કીધું. પણ એવું કીધું કે અમારા ભગવદીઓના ઘરે અમે રહીશું. અને ક્યાં સુધી? તો જ્યાં સુધી ભૂતલ પર એક પણ જીવ દૈવી દિલાનો એ છે ત્યાં સુધી આપ અહીંયા ભૂતલ પર છે. અને પછી એ સૌને મેં કહ્યું એમ કદાચ બહિર્મુખ થઈ ગયા હોય તો પણ એમને અંતર્મુખ કરી, અને આપ, કારણ કે આપ પરળ બ્રહ્મ છે, આપના માટે શું અઘરું છે. આપ તો હૃદયમાં બેસીને પ્રેરણા કરીને એ જમાનામાં પણ ઠાકોરજીના જીવોને ખેંચી રહેલા હતા. કેટલું સહેલું છે આપના માટે તો, કે જે બ્રહ્મ પરળ બ્રહ્મ હોય એટલે એ તો હૃદયમાં જ હોય, પાછા બહાર પણ હોય અંદર પણ હોય. તો અંદરવાળા જે છે મહાપ્રભુજી, એ જ એનું મન પાછું વાળી દેશે. એ રીતે આપનું પ્રમેય બળ છે. એટલે આ કંઈ બહુ ચિંતા કરવા જેવી નથી કે બહિર્મુખ થઈ ગયા છે તેમનું શું થશે. કશું નથી થવાનું, બધું સારું જ થવાનું છે. કારણ કે કોણ છે માથે, બસ આ વિચારવાનું છે. તો આજે નિવેદનનું અનુસંધાન કરી લઈએ. સહસ્ત્ર, હા, એટલે જે આવી ગયા છે પેલા બધા વૈષ્ણવો, મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીની કૃપાથી એ આવી ગયા. કારણ કે જ્યારે ધર્મ સંકટ આવ્યું યદુનાથજી મહોદયશ્રીને, વૈષ્ણવના હૃદય સમ્રાટને, કે હવે અમે સાથે જ જઈએ. ખરેખર તો એમને ભાવ એટલો બધો ગળા સુધી એવો હશે કે અમે બધાને સાથે જ લઈને આવ્યા છીએ, તો અમે સાથે જ જઈએ. કેમ કે આપ સ્વામી છો અત્યારે તો એમના, તો આપના સેવકોને મૂકીને આપ કેવી રીતે એવી રીતે આવી જાઓ, એ બી આવા માહોલમાં કે જ્યાં મિસાઇલો ફૂટી રહી છે. આ તો અહીંયા બેઠા છીએ એટલે આપણને ખબર નથી, પણ જે આવ્યા ને જેમણે વર્ણન કર્યું અને અમે સાંભળ્યું, એક તો આપના ખવાસ જે રાત દિવસ આપની સેવામાં રહે છે ધર્મેશભાઈ, એમના મુખે જે સાંભળ્યું અમે કે ત્યાં શું સિચ્યુએશન છે. અને પછી હમણાં ભાવેશભાઈ એક છે અમારા વિડીયો ફોટોગ્રાફર છે, એ પણ યદુનાથજી મહોદયશ્રીના ખાસ છે. તો એમણે પણ જે વર્ણન કર્યું કે અમે પ્લેનમાં બેઠા હતા અને મિસાઇલ ફૂટી દૂર, અને અમને તો પ્લેન ઉપડશે કે કેમ એ શંકા હતી. તો આ સમજી શકાય એવી વાત છે કે કેવી પરિસ્થિતિ હતી ત્યાંની. એટલે આપને તો ખરેખર એવી જ ઈચ્છા હતી કે અમારા સાથે જ, અમારી પાંખમાં, જેમ પાંખમાં રાખે ને પક્ષીઓ પોતાના બચ્ચાઓને, નાના પક્ષીઓને, એવી રીતે યદુનાથજી મહોદયશ્રીનો એવો જ ભાવ હતો કે અમારી પાંખમાં જ હું સાથે લઈને જઉં. પણ હવે એવી રીતે કેમ ના થયું એ સમજાયું નથી હજી. પણ આપે આશીર્વાદ ખૂબ આપ્યા હશે કે ચિંતા ના કરતા, તમે ત્યારે સમયસર ઇન્ડિયા આવી જશો, અમે અત્યારે જઈએ છીએ, એમ કરીને આપ અને વોજી મહારાજ તો અહીંયા આવી ગયા હતા.
પણ પછી આપણે સૌએ પ્રાર્થના કરવાની જે નક્કી કરી હતી આપણો ભાવ હતો કે એક માળા કરવી વગેરે, પણ ખરેખર તો મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી કહે છે કે ભાઈ મેં ભૂતલનો ત્યાગ કર્યો જ નથી. એ પ્રસંગમાં 84 વૈષ્ણવમાં કયો પ્રસંગ છે એનું કાલે વર્ણન કરીશ, કેટલામી વાર્તા છે, બસ એ તમારે રોજ વાંચી લેવી. જ્યારે એમ થાય ને કે તમને કે મહાપ્રભુજી ભૂતલ પર છે કે નથી, તો એ સંદેહ દૂર કરવા માટે એ પ્રસંગ હું ખાસ તમને મૂકીશ કે આ વાર્તા પ્રસંગમાં આ ક્રમાંકમાં છે અને આ નંબરના વાર્તા પ્રસંગમાં છે. અંદર જે પ્રસંગો આવતા હોય ગોકુલનાથજીએ વર્ણન કર્યા છે મૂકીશ એમાં, એટલે આપને તરત જ સમજાઈ જશે કે મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ કરેલો માર્ગ તો મહાપ્રભુજી જ સંભાળી રહ્યા છે. બાકી તો આવું જ છે બધું, તો ચિંતા જેવી વાત નથી. ટૂંકમાં આવું જ છે એટલે એમાં કંઈ ખોટું નથી, આવું જ હોય. તો અહીંયા નિવેદનનું અનુસંધાન કરવાનું પણ એટલે જ કીધું છે મહાપ્રભુજીએ કે તમે કોઈના પર શું કરવા આશ્રય રાખશો, તમે તો ગોવર્ધનનાથજીને સમર્પિત થયા છો. એટલે એ અને સુરદાસજીએ કીધું છે કે તમારે બીજા કોઈ બાલકનો આશ્રય નહીં કરવાનો, એક જ આશ્રય કરવાનો, દ્રઢ ઇન ચરણ અને કેરો ભરોસો. બસ આ બે આપણે રાખીએ છીએ તો પછી હવે કઈ વાતની ચિંતા રહી, એનો કોનો દોષ જોવાનો આપણે, શા માટે કોઈનો દોષ જોવો? કારણ કે કોઈનો દોષ જોઈએ એટલે એમના પાપ ધોવાય અને આપણને વળગે. આનું પણ દોડ છે. પરના અવગુણ જુએ રે, પરના અવગુણ જુએ રે, પોતે પોતાનું ખોવે રે. પરના અવગુણ જુએ રે, પરના અવગુણ જુએ રે, પોતે પોતાનું ખોવે રે. જેવું કરે રટણ એવી પડે મનમાં છાપ, જેવું કરે રટણ એની પડે મનમાં છાપ. સદગુણોના છાપની ઉપર, સદગુણોના છાપની ઉપર અવગુણોનો દાબ. પરના અવગુણ જુએ રે, પરના અવગુણ જુએ રે, પોતે પોતાનું ખોવે રે. એટલે જ સુરદાસજીએ કહ્યું કે બીજું ના વિચારતા કે કયા બાલકની પર મેં શું આધાર રાખ્યો અને પછી કેમ આવું થયું. સુરદાસજીએ તો કહ્યું જ કે દ્રઢ ઇન ચરણ ન કેરો ભરોસો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન સગ જગબાન દેરો. અને મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે આપ કોઈ અમારા બાળકો ઉપર આધાર રાખીને ના બેસતા, તમે નિવેદનનું અનુસંધાન કરજો. કોણ છે માથે, કોણ ગાજે છે, એ ગોવર્ધનનાથજીનો મહિમા જાણજો. એટલે કહ્યું જો અવગુણ જોવા જશો બધાના તો આવું થશે. જેવું કરે રટણ એવી પડે મનમાં છાપ, સદગુણોના છાપની ઉપર અવગુણોનો દાબ. એટલે આપણા જે ગુણો છે એ દબાઈ જશે ને એમના અવગુણોનું ગાન કરવાથી આપણા ઉપર એની દબાણ આવશે. પછી આગળ કહ્યું જો આવું ને આવું કર્યા કરીએ, આપણે લોકોના દોષ જોયા કરીએ તો શું થાય? દિન પ્રતિદિન એવી રીતે થરના થર બંધાય. થર એટલે એની ઉપર જે કોઈ વસ્તુ ઉપર બીજી વસ્તુ આવે, બીજી પર ત્રીજી આવે, ત્રીજી પર ચોથી આવે તો થર બંધાય, એને થર કહેવાય. પછી તો જેટલું આપણે નિંદા કરતા જઈએ એમ પછી આપણા સદગુણો દબાતા જાય અને એમના અવગુણો આપણી ઉપર થર થઈ જાય મન ઉપર. દિન પ્રતિદિન એવી રીતે થરના થર બંધાય. સમજનો દીપ ઓલવાઈ જાતો, સમજનો દીપ ઓલવાઈ જાતો. બહુ નિંદા કરનારાની આવી દશા થઈ જાય. એની અંદર જે સમજ હોય થોડી ઘણી પણ હોય, સત્સંગના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત થયું હોય, એને સમજનો દીપ કીધો, દીવડો, એ પણ ઓલવાઈ જાય. એટલે કે સમજ જતી રહે નહીં. સમજનો દીપ ઓલવાઈ જાતો, ઘોર અંધારું થાય. પરના અવગુણ જુએ રે, પોતે પોતાનું ખોવે રે. હવે જો આ નિંદા કરવાનું છૂટે નહીં તો શું સ્થિતિ થાય? એના વિચારો કેટલા સુંદર હોય, પહેલાં એની વાણીએ પહેલાં કેટલી સુંદર હોય, એના કર્મો કેટલા બધા પ્રેરણાદાયક હોય, ડાયો કહેવાતો હોય એક જમાનામાં. પણ જો આ નિંદાનું એને જે વ્યસન થઈ જાય લોકોના વિશેનું, લોકોના અવગુણ જોવાનું, તો પછી જો આવી સ્થિતિ થાય. વિચાર બગડે, વાણી બગડે, કર્મે બગાડ થાય. વિચાર બગડે, વાણી બગડે, કર્મે થાય બગાડ. ઘણા તો જે ડાયો ડમરો, ઘણા તો જે ડાયો ડમરો,
બને છે લબાડ, લબાડ એટલે એક નંબરનો નકામો. બને છે લબાડ, પરના અવગુણ જુએ રે, પરના અવગુણ જુએ રે, પોતે પોતાનું ખોવે રે. એટલે હું જ્યારે ક્યારેક લેતો હોઉં ને આવી વાતો, તો એ વૈષ્ણવોના જીવનમાં ક્યાંય એમને આશ્રય કોઈના ઉપર ના થઈ જાય એ ભાવ હોય. બાકી મને શું વાંધો છે? આશ્રય મુખ્ય વસ્તુ છે. અને વૈષ્ણવોનો આશ્રય એ ગોવર્ધનનાથજી અને મહાપ્રભુજી હોય તો પછી તો મારે કશું આગળ આટલી બધી ચોખવટ કરવાની ના હોય. બાકી મને કોઈના માટે કંઈ ના હોય. શું હોય? તો સહસ્ત્ર પરિવત્સર મિત કાલ જાત કૃષ્ણ વિયોગ જનિત તાપ ક્લેશ આનંદ તીરો ભાવોહમ ભગવતે કૃષ્ણાય શ્રી ગોપીજન વલ્લભાઈ દેહ પ્રાણ ઇન્દ્રિય અંતઃકરણાની તદ્ધર્માશ દારા આગાર પુત્ર આપ્તવિત હિ પરાણી આત્મના સહ સમર્પયામિ. દાસોહમ શ્રી કૃષ્ણ તવાસ્મી, દાસોહમ શ્રી કૃષ્ણ તવાસ્મી, દાસોહમ શ્રી કૃષ્ણ તવાસ્મી. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. ભાવાર્થ: ભગવાન કૃષ્ણથી વિખૂટા પડે હજારો વર્ષોનો સમય વ્યતીત થવાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિને માટે હૃદયમાં જે તાપ ક્લેશનો આનંદ થવો જોઈએ તે જેને તિરોધાન થયો છે એવો હું જીવ ભગવાન કૃષ્ણને દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ, તેના ધર્મો, સ્ત્રી, ઘર, પુત્ર, કુટુંબ, ધન, આલોક અને પરલોક આત્મા સહિત સમર્પણ કરું છું. હું દાસ છું. હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું. બ્રહ્મ સંબંધમાં ગોવર્ધનનાથજીએ જે શ્લોક પ્રગટ કર્યો છે એમાં જીવને કોઈ પણ જગ્યાએ ચિંતા કરવાની રહે નહીં એવો ભાવ છે. એમાં કેટલું બધું લઈ લીધું છે. કેટલો કોઈ વકીલ ચતુર હોય તો એની પાસે જ જાય બધા એનો કેસ લઈને. તો એ વકીલમાં ચતુરાઈમાં શું હોય? બીજું કંઈ ના હોય. એ જ્યારે તૈયાર કરે ફાઇલ તો એમાં બધી કલમો યાદ રાખે અને એને જે વસ્તુ માટે દાવો કરવાનો છે એને બહુ સારી રીતે સમજાવે, એટલે જેથી કરીને તરત જ એનું પ્રેઝન્ટેશન પ્રોપરલી થાય જજ પાસે, એટલે જજને પણ એનો નિર્ણય લેવામાં વાર ના લાગે. એવી રીતે આ તો જજના પણ, આ તો વકીલના પણ વકીલ છે. એટલા ઉત્તમ વકીલ છે આ કે પાવર ઓફ એટર્ની લખાવવામાં કશું રહેવા નથી દીધું. તમે આમ શાંતિથી આનું મનન કરો આ શ્લોકનું, એવી કોઈ વસ્તુ જ નથી કે જે હવે આપણી માલિકીની હોય. અને બધી જ વસ્તુની માલિકી કે સમર્પણ જો એમને થઈ ગયું હોય પછી તો ખરેખર એમનું જ આપણે બિરદ, એમના ગુણ, એમનું સામર્થ્ય એ જેટલું બને એટલું આપણે એનું રટણ કરીએ, એમની કથા સાંભળીએ, એમનો મહિમા જાણીએ તો એનો આનંદ વધતો જાય. પણ આપણે એમનું કથા સાંભળવાની ના રાખીએ, એમનો મહિમા જાણવાનું ના રાખીએ, એમનો બિરદ જાણવાનું ના રાખીએ અને વળી પાછા પહેલાં જેવું જીવતા હતા એવું જ આપણે લૌકિકમાં પડી જઈએ છીએ. પછી આપણને આ ભૂલાઈ જાય છે. એટલે પછી પાછી ચિંતા શરૂ થઈ જાય છે કે મારી પાછળ મારી પત્નીનું શું થશે, મારા પતિનું શું થશે, મારા છોકરીઓનું શું થશે, તો આવું જ્યારે ચિંતા થાય અને આ ધન એ તો મારા માટે છે, મારે ભોગવવાનું છે, તો હું કયા સમયે એને ભોગવીશ, એના બધા આયોજનોમાં પડી જાય. તો આ સમર્પણ કેવું કહેવાય? આ સમર્પણ જો એમને સ્મૃતિમાં નથી રહ્યું હવે અને આ જ પ્રમાણે પહેલાં જેવું જ જીવન જીવી રહ્યા છે તો પછી નિશ્ચિંત છે કે એમને અંતરાય આવશે જ. 3 જન્મનો અંતરાય કીધો છે. અને આ પણ કેવી વિટંબણા છે કે સમર્પણ ગોવર્ધનનાથજીને આપણે કર્યું છે અને છતાં પણ 3 જન્મનો અંતરાય શા માટે છે? તો એ એક જ કારણ છે કે ભાઈ બધાને ટકે શેર ભાજીને ટકે શેર ખાજા એ કહેવત અહીંયા પુષ્ટિ માર્ગમાં લાગુ નથી પડતી. કેમ કે આ ભાવાત્મક માર્ગ છે. આમાં ભાવવાળો એ આગળ રહે છે અને જેને ભાવમાં મધ્યમ છે એ પાછળ રહે છે અને જેને ભાવ જ નથી એ છેલ્લે રહે છે.
એટલે 3 જન્મનો અંતરાય કહ્યો છે. હું શરૂઆતમાં જ્યારે આ માર્ગમાં આવ્યો ત્યારે વલ્લભ કૃપાથી એક આચાર્યજીના વચનામૃત મને પ્રાપ્ત થયેલા હતા. એમાં આપે આજ્ઞા કરેલી હતી કે પુષ્ટિ માર્ગમાં તો એક વખત બ્રહ્મ સંબંધ થયો અને જો એ સેવા અને અસમર્પિત નથી લેતો અને સેવા કરે છે તો એને એક જ જન્મમાં લીલા પ્રાપ્તિ છે. પછી માના ગર્ભમાં વળી પાછું પુરાવાનું, પાછું 9 મહિના પછી બહાર આવવાનું, વળી પાછું આ જ એવું નથી રહેતું. પણ પછી એમ કહ્યું કે જે લોકો અસમર્પિત પણ લે છે અને સેવામાં પણ ના હવે સેવામાં ડીલ કરે છે તો એને પછી 2 જન્મનો અંતરાય કીધો. અને ત્રીજામાં તો એવા કીધા કે જેમને સેવાય નથી કરવી કે નથી એમને સમર્પિત લેવું, ભલે મનોમન ધરીને, સેવા ના હોય તો મનોમન ધરીને. તો અત્યારે જે છે બધા મોટાભાગના વૈષ્ણવનો લોટ એ આવો જ છે કે જેમને સેવાય નથી કરવી અને નથી એમને ધરીને લેવું અથવા મનોમન ધરીને. એટલે ઠાકોરજી પૂછતાવાની વાત નથી કરતો હું, પણ જાતે બનાવી જાતે ધરીને લેવું. કેટલી કૃપા તો જુઓ મહાપ્રભુજીએ બ્રહ્મ સંબંધ આપીને, જાણે કે નિશાળમાં છોકરાએ રાહ જોઈ હોય ક્યારે બેલ વાગે અને હું એ અનુભવ કરું કે હવે ઘેર જવાનું. તો એ નિશાળના બાળકને એ ઘંટ વાગે અને જેવો એ નિશાળમાંથી નીકળે અને જે આનંદ હોય પણ એ આનંદ ટકતો નથી, બીજે દિવસે વળી પાછું નિશાળ તો આવવું પડે છે. પણ મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીએ આપે પુષ્ટિ માર્ગમાં બ્રહ્મ સંબંધ આપીને એવો બેલ એવો ઘંટ વગાડી દીધો છે કે હવે તમારું કોઈ નામ નહીં લે. એટલે તો વારંવાર મહાપ્રભુજી કહેતા આપના સેવકોને 84 વૈષ્ણવમાં આવતું કે હવે તમને સંસાર બાધા નહીં કરે. આ મુખના વચન એનો અર્થ જ એવો થયો કે હવે જેમ આ બાળકને નિશાળમાં જવું પડે છે રોજનું અને રોજ હેરાન થવું પડે છે, નથી ગમતું, એવી રીતે પુષ્ટિ માર્ગીય બ્રહ્મ સંબંધ જીવને સંસારના કોઈ લોકો બાધા નહીં કરી શકે. એટલે કે તમારે આ વ્યવહારમાં આવવું જ પડશે, તમારે આ 12મામાં આવવું જ પડશે, તમારે આ મહાણમાં એટલે કે બાળવા આવવું જ પડશે, તમારે અમારા વેદના લગ્નમાં આવવું જ પડશે, તમારે આટલા વ્યવહાર તો કરવા જ પડશે, એ સિવાય તમે સમાજના નહીં ગણાવો. આવા જે પ્રતિબંધો છે એનું મહાપ્રભુજીએ આપના પ્રમેય બળથી નિરાકરણ કરેલું છે. પણ શેના માટે? નિશાળમાં તો નહીં જવાનું, ચલો બાળકને રજા કાયમ માટે, પણ શેના માટે? વળી પાછું એનું એ જ કરવાનું. તો આ જે રજા પાડી દીધી છે કાયમ માટેની સંસારની પણોજણની, એ એટલા માટે પાડી છે કે હવે આપણે જેમને સમર્પણ કર્યું છે એમના બિરદ જાણવાના છે, એમનું સ્વરૂપનું, એમની લીલાનું ચિંતન ગાન મનન કરવાનું છે. અને વલ્લભ અને વિઠ્ઠલ અને યમુનાજી અને ગોવર્ધન મહારાજ, બસ આટલું આપણે સ્મરણ કરવાનું. જે કંઈ પણ યથાશક્તિ ઋતુ પ્રમાણે સિદ્ધ કરી જો હોય ઠાકોરજી તો એમને, અને ન હોય તો મનમન શ્રીનાથજીને ધરી અને દાળ રોટી ખાઓ, શ્રીજી કે ગુણ ગાઓ. કંઈ નહીં કરવાનું, ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. કેમ? મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે કે સંસાર તમને બાધા નહીં કરે. પછી તમારે સંસારની 80 કી 83 કોઈ ફરક નહીં પડે. શરૂમાં લાગશે એ લોકોને કે આ તો નવા ભગતડા થઈ ગયા, ભળતા નથી, સોસાયટીમાં પ્રોગ્રામો થાય છે તો આવતા નથી. ભલે થતું એમને જે થવું હોય, પણ આ કોના માટે છે કે જેમને આ રસનો સ્વાદ ચાખી લે છે એમના માટે. હજી સ્વાદ જ સત્સંગમાં એ રસ નથી થતો, સેવાય નથી કરવી, અને જેમ પહેલાં જીવતા હતા એમ હરાયા ઢોરની જેમ જીવવું છે, તો પછી આ દોડ આજે આખું પૂરેપૂરું લઈ લઈએ છીએ આપણે કે તન મન ના તાપ બુજાવે વલ્લભ શરણે જો આવે. તન મન ના તાપ બુજાવે વિઠ્ઠલ શરણે જો આવે. ત્રાસી રહેલા દૈવી સૌ જીવો, ત્રાસી રહેલા દૈવી સૌ જીવો, શાંતિના ધોધમાં નાવે વલ્લભ શરણે જો આવી, વિઠ્ઠલ શરણે જો આવી. ઘેરાયા મુખ ઉદાસીનતાથી મીઠાએ ગીતડા ગાવે વલ્લભ શરણે જો આવે. હવે આ જે ટૂંક છે કોના માટે છે? એક એના માટે છે પહેલી લીટી ટૂંકમાં
કે જેને બ્રહ્મસંબંધ થયા પછી નથી સેવા કરવી, નથી સત્સંગ કરવો, નથી કશું કરવું, જેમ છે એમ જ, તો એને જ્યારે સમય પૂરો થાય એટલે બે અંતરાય માટે તૈયાર રહેવાનું છે. અને પણ મરવાનું કેવી રીતે? એને માથું કૂટી કૂટી મૃત્યુને ભેટે, એટલે સાધારણ જે માણસો મરતા હોય જેવી રીતે, એવી રીતે એનું મૃત્યુ થાય. માથું કૂટી કૂટી મૃત્યુને ભેટે. પણ જેને સેવા છે અને સાથે ખાસ સત્સંગ છે 84-252 એના માટે તો હસતા મુખે એ તો જાવે, વલ્લભ શરણે જો આવે. હસતા મુખે જાવે એટલે એનું મૃત્યુ પણ એવું થાય, એને જરાય વેદના ના થાય, એને ખબર ના પડે, એટલી રણસાર આવે કે હું જઉં છું, દેહ છૂટે છે, બસ આટલું. અને એટલે કહ્યું વલ્લભ પ્રભુ કેરું શરણું છેવું, વિઠ્ઠલ પ્રભુ કેરું શરણું છેવું. અભય પદવી એ તો પાવે, હરિ શરણે જો આવે, વલ્લભ શરણે જો આવે, વિઠ્ઠલ શરણે જો આવે. બસ તો આ વલ્લભ પ્રભુનું શરણું અભય પદવી આપે એના માટે જ આ સત્સંગ છે. બોલો શ્રી ગોકુલનાથ કી જય હો, શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી કી જય હો, श्री गोपेश्वर जी प्रभु जी की जय हो, वल्लभ कुल परिवार की जय हो।